ప్రవీణ్ తొగాడియా వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డ నగర న్యాయవాది. లక్షలు సంపాదించవచ్చని చెప్పి భారీ నగదుతో పరారైన మహిళ. పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి దగా చేసిన ప్రబుద్ధుడు. రెండవ తరగతి విద్యార్థిపై స్కూల్ టీచర్ దౌర్జన్యం. నేడు ఎర్రగడ్డ శ్మశాన వాటికిలో ఉదయ్ కిరణ్ అంత్యక్రియలు. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. ఆదివారం నాడు ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ ప్రవీణ్ తొగాడియా ఉదయం 8:45 రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చారు. సెక్యూరిటీ వారు వచ్చి ఆయనకి సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. మధ్యాహ్నం 3:30 రాయదుర్గంలోని స్వామి వివేకానంద జయంత్యుత్సవాలకు హాజరయ్యారు. అనంతరం పూర్తి సెక్యూరిటీతో 6:30 బాలానగర్ చేరుకున్నారు. అయితే మతపరమైన విద్వేషాలను పెంచుతున్నారనే ఆరోపణతో ఆయనపై హైదరాబాద్లోని ఒక న్యాయవాది కేసు నమోదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా న్యాయవాది మాట్లాడుతూ, గతంలో కూడా ప్రవీణ్ తొగాడియాపై ముస్లిం మనోభావాలను కించపరిచే విధంగా మాట్లాడారనే ఆరోపణతో పలు రకాల కేసులు నమోదై ఉన్నాయని, వాటిని పెండింగ్ లో ఉంచి ప్రవీణ్ తొగాడియాకు అంతటి రక్షణ కల్పించడం విడ్డూరమని ఆయన అన్నారు. రాయదుర్గం ఎస్ఐ మోహన్ రెడ్డి కూడా దీనిపై స్పందించలేదని, ప్రవీణ్ తొగాడియా చేసిన వ్యాఖ్యలపై హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ పరిధిలో కేసు నమోదు చేయాలని కోరితే బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లమన్నారని, అక్కడికి వెళ్తే మరో పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లమన్నారని ఆయన తెలిపారు. అయితే ప్రవీణ్ తొగాడియాపై కేసు నమోదు మీరు చేయొచ్చని, లేదా ఏ పోలీస్ స్టేషన్ అయితే చెబుతున్నారో అక్కడికి కాల్ చేసి వారికి ఆర్డర్స్ ఇవ్వమని అన్నానని, అయినా వారు స్పందించలేదని, పైగా తనను దూషించారని ఆయన ఆక్రోశం వెళ్లగక్కారు. కేసులు నమోదై ఉన్న ఓ నిందితుడు హైదరాబాద్ లో పోలీస్ రక్షణతో అంత స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారని, దీనిపై ఏ పోలీస్ అధికారి కూడా తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని, ప్రవీణ్ తొగాడియా హైదరాబాద్ రావడానికి ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారని అడిగితే నీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలా అని ఎదురు ప్రశ్నించారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏ మతానైనా గౌరవించాలని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడితే ఒక పౌరుడిగా, ఒక న్యాయవాదిగా తాను సహించలేదని, దీనిపై హైకోర్టులో కూడా పిటిషన్ వేస్తానని ఆయన తెలిపారు. प्रवीण तोगाड़िया जो BHP के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज हैदराबाद में आज सुबह में जो है 8:45 को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन्होंने पहुंचे और पूरी सिक्योरिटी के साथ पुलिस वाले उनको वहां से जो है ना लेके गए, और वहां से शमशाबाद से दोपहर में 3 बजे उन्होंने नारायणमा कॉलेज रायदुर्गम में जो है वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के साथ आए। उन्होंने नारायणमा कॉलेज को आके वहाँ पर एक प्रोग्राम अटेंड करने वाले, उन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लेके फिर वहाँ से अब शाम में 6:30 बजे उनको वही सिक्योरिटी के साथ उनको जो है ना वहाँ से लेके बालनगर लेके जाने वाले हैं हमारे पुलिस वाले। तो जब इस बात की इत्तला मेरे को मिली तो मैं जो है रायदुर्गम पुलिस स्टेशन पहले गया, जाके रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को जो है ना मैं कंप्लेंट दिया कि ये प्रवीण तोगाड़िया, इनके खिलाफ हैदराबाद और साइबराबाद के लिमिट्स में कई मुकदमा दर्ज है, इनके ऊपर FIR दर्ज है कि इन्होंने जो है ना मजहबी जो है मजहबी फिरकेवारा उसको जो है ना फैलाने की कोशिश करे और इनके जो है ना मुसलमानों के ताल्लुक से गैर गलत बातें करे, हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो है ना
तफरका पैदा करने की बातें करते हुए इनके इश्तियाल अंगेज बयानात है जो कौमी सतह पर मसला बना था, तो इनके खिलाफ एक्शन लियो बोल के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। तो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब मेरे को ये बोले ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, आप एक काम करिए, आप जो है ना बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन जाओ बोल के बोले। मैं यहाँ पर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को आया, अगर यहाँ पर कंप्लेंट दिया तो बंजारा हिल्स के पुलिस स्टेशन यहाँ पर पुलिस वाले ये बोल रहे हैं मेरे को कि जितने जगहों पे एफआईआर होके है ना वो दूसरे पुलिस स्टेशन है, वो हमारे पुलिस स्टेशन नहीं होते, वो आप एक काम करिए उनके पास जाके दियो बोल के बोल रहे हैं। तो मैं ये बोला देखिए साहब, मेरी जिम्मेदारी ये है कि फिल वक्त आपके पुलिस स्टेशन लिमिट्स के अंदर उन्होंने जो है ना वहाँ पर आके तकरीर कर रही, तो आपकी मेरी जिम्मेदारी आपको इन्फॉर्म करना है कि ये आदमी के ऊपर इतने केसेस पेंडिंग है। आप लोगों का काम है कि पुलिस को इन्फॉर्म करके जो है ना इनको अरेस्ट करवाओ बोल के। तो इन्होंने जो है ना अपनी जो है ना नाअहली का इजहार कर रहे हैं, इन्होंने बोल रहे हैं कि जो ना मैं नहीं कर सकता हूँ और जो है ना ये मेरे बस में इसमें नहीं है बोल के एक्नॉलेजमेंट दिया और एंट्री कर ली है मेरी चीज़ को। और आज इस पोजीशन में हूँ मैं कि अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ। आज इतवार का दिन है, कमिश्नर साहब मौजूद नहीं है, साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस बंद है, हैदराबाद कमिश्नर ऑफिस बंद है, डीसीपी मौजूद नहीं है, एसीपी मौजूद नहीं है, और ये जो है ना ये मुजरिम जिसके ऊपर इतने केसेस है ये खुलेआम हैदराबाद में घूम रहा और वो भी पुलिस की सिक्योरिटी में। और जब मैं नारायणम्मा कॉलेज के पास पहुंच के वहाँ पर मौजूद सब इंस्पेक्टर मोहन राव से मैं दरियाफ्त करा कि इनको कौन परमिशन दिया यहाँ पर ये करने का, इनके ऊपर है, तो उन्होंने मेरे को बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और उन्होंने मेरे को ये बोल रहे हैं कि आपको कौन दिया परमिशन, आप पूछने का परमिशन कौन दिया बोल रहे हैं। मैं उनको जलसे का परमिशन कौन दिया बोलता हूँ, आपको पूछने का परमिशन कौन दिया बोल रहे हैं। तो आज जो है ना यहाँ पर हैदराबाद के हालात ये है कि यहाँ पर जो है ना यहाँ के सिटीजन्स का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुका है। और इस तरह के जो है ना जो लोग जो है ना मुजरिम हैं और जो है ना ये लोग इंसानियत के मुजरिम हैं ये लोग, और इनके ऊपर बड़े बड़े केसेस रजिस्टर हैं, इनको सिक्योरिटी में लेके फिर आ रहे हैं इनको यहाँ से वहाँ। और हमारे मुस्लिम कायदीन अगर किसी मौका पर गए तो उनके ऊपर जो है ना पाबंदियाँ लगा देते, उन्होंने आने से उन्हें पाबंदियाँ लगे रहते और यहाँ पर इनको सिक्योरिटी में लेके फिर रही और अपनी पुलिस जो है ना नाअहली का इजहार कर रही है, हम जो है कार्रवाई नहीं कर सकते बोल के। अफसोस का मुकाम है। इंशाल्लाह ये मामले को ले लेके मैं जो है ना अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, मेरे को उम्मीद था नहीं करती बोल के, ये मामले को लेने के बराबर में अदालत आदिलिया को जाऊँगा, इंशाल्लाह अदालत आदिलिया को, हाई कोर्ट को जाऊँगा और वहाँ पर ये पुलिस वालों को रिस्पॉन्डेंट बना के इनसे जवाब दाखिल करने लगाऊंगा। आखिर ये लोग कार्रवाई कहीं को नहीं करे, इन्हें जो है ना इस पर केसेस रजिस्टर होने के बावजूद हैदराबाद को आके जा रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये बिल्कुल अफसोसनाक पहलू है और बिल्कुल पुलिस की जानिब से एक तरफा कार्रवाई है। కాశ్మీర్లో సైనిక దళాల మోహరింపు విషయంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు ప్రశాంత్ భూషణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రజల అంగీకారంతోనే సైనిక దళాల మోహరింపు నిర్ణయం తీసుకోవాలంటూ ప్రశాంత్ భూషణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అన్ని పార్టీల నుంచి తీవ్ర ఆగ్రహం, ఖండనలకు దారితీశాయి. ఆమ్ ఆద్మీ కన్వీనర్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా భూషణ్ వ్యాఖ్యలు వ్యక్తిగతమని, వాటితో పార్టీకి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి కీలక అంశాలపై ప్రజల అభిప్రాయాన్ని సేకరించాల్సిన అవసరం ఎంతమాత్రం లేదని కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా స్పష్టం చేశారు. అటు కాంగ్రెస్, ఇటు బీజేపీ కూడా భూషణ్ వ్యాఖ్యలపై విరుచుకుపడ్డంతో ఆమ్ ఆద్మీ ఆత్మరక్షణలో పడిపోయింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వివిధ అంశాల్లో తన జాతీయ విధానాన్ని తేటతెల్లం చేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. దేశ రక్షణ సహా అనేక జాతీయ అంశాలపై ఆమ్ ఆద్మీ తన నిర్ణయాలను ప్రకటించాలని ఆర్ఎస్ఎస్ అధికార ప్రతినిధి రామ్ మాధవ్ అన్నారు. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయటం భూషణ్ కు అలవాటే. గతంలో ఆయన కాశ్మీర్ లో ప్లెబిసైట్ జరపాలని చేసిన ప్రకటన తీవ్ర దుమారానికి దారితీసింది. అత్యంత సున్నితమైన జమ్మూ కాశ్మీర్ వివాదంపై భూషణ్ చేసిన తాజా అభిప్రాయంతో పార్టీ ఇరుకున పడింది. కాంగ్రెస్ మద్దతుతో ఢిల్లీ అధికార పీఠం చేజిక్కించుకుని అవినీతి విషయంలో ఆమ్ ఆద్మీ రాజీ పడిపోయిందన్న విమర్శలు సద్దుమణగక ముందే ప్రశాంత్ భూషణ్ అత్యంత కీలకమైన అంతరంగిక భద్రతపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు పార్టీకి తీవ్ర నష్టం కలిగించే ప్రమాదం లేకపోలేదని పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత ఆభరణాలను బెంగళూరు కోర్టుకు అప్పగించే పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. చెన్నై ఆర్బీఐ నుండి 3 వ్యాన్లలో జయలలిత ఆభరణాలను తరలిస్తున్నారు. ఆమెపై అవినీతి నిరోధక శాఖ గతంలో మోపిన కేసులను బెంగళూరు ప్రత్యేక కోర్టు విచారిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించి జయలలిత బెంగళూరు కోర్టుకు స్వయంగా హాజరై తన వాదనలు వినిపించారు. ప్రభుత్వం జయలలిత తరపు సాక్షులను విచారించడం పూర్తయింది. ఈ నేపథ్యంలో జయకు సంబంధించిన నగలు, ఇతర చరాస్తులను కోర్టుకు సమర్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డీఎంకే ఇటీవల పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీన్ని విచారణకు స్వీకరిస్తూ బంగారం, వజ్రాలు, వెండి నగలు, ఇతర చరాస్తులను కోర్టు ముందుంచాలని న్యాయమూర్తి జాన్ మైకల్ ఇప్పటికే ఆదేశాలు వెలువరించారు. అయితే అత్యంత విలువైన ఆభరణాలను బెంగళూరుకు పంపేందుకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత అవసరమని, మరింత గడువు ఇవ్వాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వం కోర్టును అభ్యర్థించింది. దీంతో గడువును ఈ నెల 20 వరకు కోర్టు పొడిగించింది.
బెంగళూరు కోర్టు న్యాయమూర్తి న్యాయాధికారి బెంగళూరుకు చెందిన ఆర్బీఐ అధికారులతో కలిసి 11 మందితో కూడిన బృందం నిన్న చెన్నైకి చేరుకుంది. ఆర్బీఐలో భద్రపరిచిన జయలలిత ఆభరణాలను 3 గంటల పాటు లెక్కించి డాక్యుమెంట్లు సిద్ధం చేశారు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం. जब किसी के यहाँ शादी विवाह होता है तो बहुत काम होते हैं ना. अच्छा फंक्शन हॉल ढूंढो, कैटरिंग सर्विसेज ढूंढो, बैंड बाजा, उफ काश ये सब कुछ एक जगह मिल जाता. मिलता है ना maccar.com पर. लॉग ऑन टू www.maccar.com. फंक्शन हॉल, कैटरर्स, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, बैंड, डेकोरेटर्स, मेहंदी डिजाइनर्स, वेडिंग कार, इस तरह की सभी वेडिंग सर्विसेज maccar.com से आप घर बैठे बुक कर सकते हो. मान लीजिए अगर आपको फंक्शन हॉल बुक करना हो तो बुक फंक्शन हॉल पर क्लिक कीजिए, अपने बजट का फंक्शन हॉल फाइंड कीजिए और घर बैठे बुक कीजिए. maccar.com वेडिंग मार्केट. सभी वेडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स अपने सर्विस हिस्ट्री रजिस्टर कीजिए और घर बैठे ऑर्डर्स लीजिए. रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर सर्विस पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए या कॉल कीजिए 8121247167 पर. वेडिंग सर्विसेज ऑर्डर करना हो या ऑर्डर लेना हो तो याद रखिए सिर्फ maccar.com वेडिंग मार्केट. మీ సొంత ఇంటి కలను నిజం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే విచ్చేయండి నిత్య ఎన్క్లేవ్. ఇది లక్ష్మీగూడ జలపల్లిలో నిర్మాణమవుతున్న నిత్యశ్రీ బిల్డర్స్ వారి ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణం. దీన్ని జీహెచ్ఎంసీ వారి పరిధిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రశాంతకరమైన వాతావరణంలో డూప్లెక్స్ విల్లా మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ క్లబ్ హౌస్, 24 గంటల సెక్యూరిటీ, అందమైన పార్క్, పిల్లలు ఆడుకోవటానికి ప్లే గ్రౌండ్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ తో పాటు 40 నుండి 50 అడుగుల వెడల్పుతో రోడ్లు మొదలగు సదుపాయాలతో కొలువైన అందమైన భవనాలను మీకోసం నిత్య ఎన్క్లేవ్ వారు గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే త్వరపడండి. బుకింగ్ మరియు సమాచారం కోసం సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్లు 9848149687, 9912345349, 8850170002. మా వెబ్సైట్ www.nityasreevillas.com. విరామానంతరం తిరిగి స్వాగతం. ప్రజలను మోసం చేసి వేల రూపాయలు కడితే లక్షల రూపాయలు ఇస్తామంటున్న సంస్థల నిర్వాకం రోజురోజుకి బయటపడుతున్నా ప్రజల్లో మాత్రం కనువిప్పు కలగటం లేదు. ఇలాంటి సంఘటనలో అధికంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలే మోసపోతున్నాయి. తాజాగా ఇలాంటి సంఘటనే నగరంలో చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్లోని కుల్సుంపురా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నివాసం ఉంటున్న చంద్రకళ అలియాస్ ఫాతిమా అనే మహిళ చుట్టుపక్కల అమాయక మహిళలను నమ్మించి తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన బియ్యం ఇస్తానని, వాటితో మీరు వ్యాపారం చేసి లక్షలు సంపాదించవచ్చని నమ్మబలగటంతో సుమారు 20 నుండి 30 బీద కుటుంబాలు తమ వద్దనున్న బంగారాన్ని కూడా తాకట్టు పెట్టి ఆమెకు సుమారు 40 లక్షల వరకు ముట్టజెప్పారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆమె కనపడకపోవడంతో బాధితులు ఆరా తీయగా ఆమె పరారీలో ఉన్నట్టు తేలింది. దీంతో బాధితులు స్థానిక కుల్సుంపురా పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు. కాగా ఈ కేసుపై పోలీసులు స్పందిస్తూ ఇది సివిల్ కేసని, తమ పరిధిలోకి రాదని చెప్పడంతో బాధితులు కట్టిన డబ్బు రాదేమోనన్న భయాందోళనలో ఉన్నారు. పోలీసులు కలగజేసుకుని తమకు న్యాయం చేయాలని బాధితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పేరు రాజలక్ష్మి, నేను సబ్జీ మండి వేస్తాను. ఇట్లా బియ్యం ఇప్పిస్తాను, చాలా మోసం చేసింది, లక్షల రూపాయలు తీసుకుని. మా సొమ్ములు కూడా గోల్డ్ కూడా పెట్టించినాము. వస్తుందా? ఎంత గోల్డ్? 5 तुला. कब दिए थे आप पैसे? 2011 में दिए. क्या बोल के लिए? चावल के बढ़ के दे तुम, इंटरेस्ट दे तुम, चावल बढ़ के दे तुम बोल के लिए. इसकी कंप्लेन करे आप लोग? हाँ कंप्लेंट कर. क्या बोले पुलिस वाले? कंप्लेन एक्शन लेते बोल के बोले. लिए एक्शन लिए है ये केस बोल के लिए खाली. कौन करे चीट? कौन करे? फातिमा चंद्रकला. लाखों रुपए लिए बोलो. कितना टोटल कितने जने हैं? कितने जनों का कितना पैसा है? 10 से ज्यादा है लोगों का. अभी इस वक्त 20 जने आए हुए हैं यहाँ पे, और ज्यादा ग्यासों के लिए, उसके लोनों के लिए बोल के लिए हम लोगों को मेन क्या बोले तो हम चावल का बिजनेस करते बोल के लिए. पुलिस वालों को चावल देती बोल के चावल मैनेज करती हूँ, मैनेज करे 2010 से कर रहे. हर जगह में, हर जगह पे हम लोगों को एक बार एक में फंसा है. लेकिन ये पैसा लिए टोटल पैसे कितने आप लोगों के? मेरे 4.5 लाख है, और लोगों के 2-3 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है, 3-4 लाख रुपए है. कंप्लेन करे इसके बारे में आप लोग? अब 2 साल पहले से तक नहीं करे, इंतजार देखे, अब देते होंगे. उन्होंने वादे करते जा रहे थे हम लोगों से, झूठे वादे कर रहे तो भगा रही. खाली आज आते कल आते, मैं गाँव को लेके जाती हूँ, एक आदमी के पास है बोल के बोल रहे थे. राजू है, उसकी अम्मा अनीता, राजू, शेषी, ये पूरा पद्मावती, असल मेन जड़ पद्मावती है. अम्मा शिकार है उसकी.
उन लोग उनकी वजह से इन्हों उड़े और उन लोग सामने नहीं आ रहे। इन्हों एक ही जने मैं खाली बिजनेस में ये पैसा बोल के बोल रहे उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस वाले आप लोगों को क्या तौखुन दिए? अब ये बोल रहे हैं कि कुछ भी 3 दिन से यहाँ ठहर रहे हैं तो भी हम लोगों को क्या बोले तो सिविल मैटर में आता, कुछ भी नहीं होता, तुम लोगों के केस में दम नहीं है, अगर तुम्हारे कने बॉन्ड पेपर है तो जाके केस लड़ लो बोल के बोल रही। चले जाओ यहाँ से, ये कायगो हम आपको बोल के दिए क्या? कौन बोल रहे हैं? इन लोग बोल रहे हैं पीएस वाले नबी టపాచపుత్ర మెహదీపట్నం పరిధిలో సాయినగర్కు చెందిన సైదులు అనే 22 ఏళ్ల యువకుడు 14 ఏళ్ల అమ్మాయిని తెలివిగా లోబర్చుకున్న సంఘటన వెలుగు చూసింది. కన్స్ట్రక్షన్ వ్యాపారిగా పనిచేస్తున్న సైదులకు 14 ఏళ్ల బాధితురాలతో కొంతకాలంగా పరిచయం ఉంది. తనని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించిన సైదులు వాళ్ళ బంధువుల ఇంటికి తీసుకెళ్లి లొంగ తీసుకున్నాడు. అతని దగ్గర నుంచి తప్పించుకున్న 14 ఏళ్ల బాలిక జరిగిందంతా తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం రంగంలో దిగిన పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి కిడ్నాప్, రేప్ మరియు నిర్భయ చట్టాల కింద కేసు నమోదు చేసి బాధితురాలను మెడికల్ పరీక్షల కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించినట్టు టపాసపుత్ర ఇన్స్పెక్టర్ మొహమ్మద్ రియాజుద్దీన్ తెలిపారు. శివరాత్రి సైదులు అనే ఒక 22 సంవత్సరాల యువకుడు సాయినగర్ కాలనీలో ఉంటున్నాడు. అతను వృత్తిరీత్యా కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్. తనకు పరిచయం ఉన్నటువంటి 14 సంవత్సరాల అమ్మాయిని ప్రలోభ పెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా 30వ తేదీ డిసెంబర్ ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళాక తన స్నేహితుల దగ్గర, బంధువుల దగ్గర పెళ్లి చేసుకున్నానని చెప్పి నమ్మించి వాళ్ళని అమ్మాయిని లొంగ తీసుకొని ఆమెని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశాడు. అమ్మాయి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత భయపడి తిరిగి వచ్చేసింది. నిన్న సాయంత్రం వచ్చాక వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద కిడ్నాప్ మరియు రేప్ మరియు నిర్భయ యాక్ట్ని ఇన్వోక్ చేస్తూ కేసు నమోదు చేసుకొని ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అమ్మాయిని మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి పంపించడం జరిగింది. నగరంలో రాను రాను కార్పొరేట్ స్కూళ్ల దౌర్జన్యం శృతిమించుతోంది. లంచ్ టైంలో కేవలం అన్నం తినలేదన్న కారణంతో 2వ తరగతి విద్యార్థిని క్లాస్ టీచర్ చితకబాదింది. హైదరాబాద్ నిజాంపేటలో నారాయణ ఈ టెక్నో స్కూల్ నందు 2వ తరగతి చదువుతున్న కైలాష్ అనే విద్యార్థి మధ్యాహ్నం లంచ్ టైంలో భోజనం చేయలేదన్న కారణంతో ఆగ్రహించిన క్లాస్ టీచర్ కైలాష్ ను వాతులు తేలేలా చితకబాదింది. విషయం తెలుసుకున్న విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు పాఠశాల వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో దిగొచ్చిన యాజమాన్యం సదరు టీచర్ను సస్పెండ్ చేసి ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్లీ పునరావృతం కావని హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళనను విరమించారు. అంతకుముందు బాగా 2 టైమ్స్ కొట్టారండి. ఆల్రెడీ ఆ క్లాస్ టీచర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసాము, తెలుగు టీచర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసాము. అయినా కూడా అదే రిపీట్ అవుతుంది. ఎందుకు కొట్టారంటే మన భోజనం చేయలేదని కొట్టారని చెప్తుంది. భోజనం చెప్పేది కొట్టకూడదు మరి మీరు చెప్పాలి, అది కొట్టాలంటే కొడతారండి. ఇప్పుడు ఏమైంది కొడితే ఏమైంది అని అడుగుతుంది. ఒకసారి క్లాసులో హోంవర్క్ రాయలేదు అంటే కొట్టిందంట. ఒకసారి ఏమైంది మళ్ళీ క్లాస్ వర్క్ రాసుకుని రావాలి కదా, అది రాసుకుని రాలేదంట. అడిగాం మేడం మా క్లాస్ వర్క్ రాయలేదంటే అవన్నీ మాకు సంబంధం లేదండి, మేము చూడాల్సిన అవసరం లేదు, రాసుకోవాలి, మేము బోర్డు మీద రాసినప్పుడు రాసుకోవాలంటే మాకు చూడాల్సిన అవసరం లేదు, రాసుకుంటే లేకపోతే మాకు సంబంధం లేదండి. ఈరోజు చూస్తున్నాం టైమ్స్ కొట్టారు. కొత్త క్లాస్ టీచర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసాము, అంటే అన్నం తినలేదని కొట్టాము అని చెప్పింది. క్లాస్లో చెప్పింది, దాని సమాధానం కూడా సరిగ్గా చెప్పలేదు. క్లాస్ వర్క్స్ కూడా డైలీ చేయించకపోతే నా బాధ్యత కాదు, నేను ఎలా చూస్తాను అది అని చెప్పింది. ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం. जब किसी के यहाँ शादी विवाह होता है तो बहुत काम होते हैं ना। अच्छा फंक्शन हॉल ढूंढो, कैटरिंग सर्विसेज ढूंढो, बैंड बाजा, उफ काश ये सब कुछ एक जगह मिल जाता। मिलता है ना maccar.com पर। लॉग ऑन टू www.maccar.com। फंक्शन हॉल, कैटरर्स, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, बैंड, डेकोरेटर्स, मेहंदी डिजाइनर्स, वेडिंग कार्ड, इस तरह की सभी वेडिंग सर्विसेज maccar.com से आप घर बैठे बुक कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको फंक्शन हॉल बुक करना हो तो बुक फंक्शन हॉल पर क्लिक कीजिए, अपने बजट का फंक्शन हॉल फाइंड कीजिए और घर बैठे बुक कीजिए। maccar.com वेडिंग मार्केट। सभी वेडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स अपने सर्विस हिस्ट्री रजिस्टर कीजिए और घर बैठे ऑर्डर्स लीजिए। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर सर्विस पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए या कॉल कीजिए 8121247167 पर। वेडिंग सर्विसेज ऑर्डर करना हो या ऑर्डर लेना हो तो याद रखिए सिर्फ maccar.com
वेडिंग मार्केट। మీ సొంత ఇంటి కలను నిజం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే విచ్చేయండి నిత్య ఎన్క్లేవ్. ఇది లక్ష్మీగూడ జలపల్లిలో నిర్మాణమవుతున్న నిత్యశ్రీ బిల్డర్స్ వారి ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణం. దీన్ని జీహెచ్ఎంసీ వారి పరిధిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రశాంతకరమైన వాతావరణంలో డూప్లెక్స్ విల్లా మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ క్లబ్ హౌస్, 24 గంటల సెక్యూరిటీ, అందమైన పార్క్, పిల్లలు ఆడుకోవటానికి ప్లే గ్రౌండ్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ తో పాటు 40 నుండి 50 అడుగుల వెడల్పుతో రోడ్లు మొదలగు సదుపాయాలతో కొలువైన అందమైన భవనాలను మీకోసం నిత్య ఎన్క్లేవ్ వారు గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే త్వరపడండి. బుకింగ్ మరియు సమాచారం కోసం సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్లు 9848149687, 9912345349, 8850170002. మా వెబ్సైట్ www.nityasrivillas.com. విరామానంతరం తిరిగి స్వాగతం. ए चाय चटुकना तागरा भाई, ई चाय चमकले चूडरा भाई, ए चाय खरीद लो चीपुरा भाई, ई चाय कुशलने चूपुरा भाई, ए चाय गरीबु की विंदुरा भाई, ई चाय नवाबु की बंधुए नो, ए चाय मनस की मंदुरा भाई, ई चाय गलासु की जे जे, ए चाय चटुकना तागरा भाई, ఈ చాయ్ చమక్కులే చూడరా భాయ్ భాయ్, ఏ చాయ్ చటుక్కునా తాగరా భాయ్, ఈ చాయ్ చమక్కులే చూడరా భాయ్, ఏ చాయ్ ఖరీదులో చీపురా భాయ్, ఈ చాయ్ కుశలనే చూపురా భాయ్. ఇతనిని చూస్తే అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన ధనుంజయ్ అనే వ్యక్తి ఎంతగా ప్రయత్నించినా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రాకపోవడంతో కొన్ని రోజులు హైదరాబాద్ లోని బేగంపేట్ రసూల్పురాలో కూలీగా పనిచేశారు. అయితే అనారోగ్యం కారణంగా ఆ పని మానేసి ఏ ఇతర ఉద్యోగం కానీ ఉపాధి కానీ లభించకపోవడంతో హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్ మీద టీ, కాఫీ, మిల్క్, బూస్ట్, హార్లిక్స్ అమ్ముతూ వచ్చే ఆదాయంతో జీవనం సాగిస్తున్నారు. అతనికి ఒక భార్య, 3 పిల్లలు ఉన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి హెచ్ఎండిఏ అతనికి గుర్తింపు కార్డు కూడా అందజేసింది. రోజుకు 100 రూపాయల నుంచి 300 రూపాయల వరకు ఆదాయం వస్తుందని, ఇతరుల మీద ఆధారపడ్డ కంటే సొంతంగా కొద్ద గొప్ప సంపాదించాలని ధనుంజయ్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం గుర్తింపు కార్డు యొక్క గడువు పూర్తవడంతో నెక్లెస్ రోడ్ చుట్టుపక్కల ఉండే హోటల్ వారు ఆ పరిధిలో తన వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వటం లేదని, మరో హోటల్ యజమాని రమేష్ తనను బెదిరిస్తున్నాడని ఆయన వాపోయారు. తన దగ్గర అమ్మకమయ్యే పదార్థాలను తన యూనిఫామ్ మీద మెనూలా ఉండటం చూపించారు. తనకు ఆరోగ్యం బాగాలేక ఎర్రగడ్డలోని హాస్పిటల్ వారు సూచించిన మందులు వాడుతున్నానని అన్నారు. అలాగే తన భార్య పద్మ కూడా నెక్లెస్ రోడ్డులో పండ్ల రసాలు తయారు చేసి అమ్ముతోందని, అయితే గుర్తింపు కార్డుల గడువు పూర్తవడంతో మళ్లీ కొత్తగా తీసుకోవాలంటే 500 రూపాయలు ఇవ్వాలని, అయినప్పటికీ అక్కడ హోటల్ వారు తనను అడ్డుకుంటున్నారని, వారిపై ఫిర్యాదు చేసినా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని, తన కుటుంబ పరిస్థితి బాగాలేదని, తమ అమ్మాయికి పెళ్లి చేశాక మరిన్ని అప్పులు అయ్యాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం మరియు హెచ్ఎండిఏ తన పరిస్థితి అర్థం చేసుకుని తగిన సహకారం అందించాలని టీవీ11 ద్వారా కోరుతున్నారు. పేరు ధనంజయ సార్. కాఫీ, హార్లిక్స్, బూస్ట్ ఇవి అమ్ముతాం. పిల్లలు 3 ఆడపిల్లలు, సాధకం లేక ఛాయ్ అమ్ముతున్నా. ఆరోగ్యం బాగాలేక ఈ పని చేస్తున్నాం. 7-8 సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్. రోజు అయితే ఒక రోజు 100, ఒక రోజు 150, ఇట్లా 200 దొరుకుతాయి. అని చెరుకు బండి పెట్టనిస్తలేదు సార్. అది ఉంది సార్. మా భార్య పేరు దిగలేదు సార్. మేము కార్డులు బాగుండదు. 500 తీసుకుంటారండి అంతే. కార్డులు ఇచ్చి దానితో కార్డులు ఇచ్చినాక కూడా ఆడ చాయ్ బండి అయినా బండి పెట్టనిస్తలేడు సార్. ఆయన థమ్స్అప్లు ఇవి ఆయన పడదా గిరాకీ రాదని నన్ను చెరుకు బండి పెట్టని బండి ఆడేసి 3 ఏళ్ళు అవుతుందండి. అది అట్లనే ఉన్నది. 50,000 పెట్టుబడి పెట్టిన అప్పులు చేసి సార్లకు ఇచ్చినా ఇక్కడ పెట్టనిస్తలేడు సార్. కంప్లైంట్ చేస్తే కూడా పట్టించుకుంటాం. ఇప్పుడు నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేక మా భార్య పట్టుకొని నాకు 2 ఏళ్ళ నుంచి మళ్ళీ మేము దంద కూడా మానేసినాం. మొన్న 15 రోజులు 20 రోజులు అవుతుంది సార్ దంద మొదలు పెట్టి. మళ్ళీ మందులు వాడినాకండి. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు అప్పుల పాలు అయిపోయినాం. ఒక అమ్మాయికి అప్పులు తెచ్చి లగ్గం చేసినాం. ఇంకా మనకు వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. మా భార్య ఇళ్ళలో పని చేస్తుంది. నేను మంచిగా ఛాయ్ అమ్ముకుంటున్నాను.
హీరో ఉదయ్ కిరణ్ మృతదేహాన్ని ఈ రోజు ఉదయం 6:30 నిమ్స్ హాస్పిటల్ నుండి శ్రీనగర్ కాలనీలోని ఆయన నివాసానికి తరలించారు. ఇంటి వద్ద మృతదేహాన్ని చూసేందుకు అభిమానులు ఆందోళన చేపట్టడంతో ఉదయ్ కిరణ్ మృతదేహాన్ని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కు తరలించారు. అభిమానులు సినీ ప్రముఖులు సందర్శనార్థం మధ్యాహ్నం వరకు ఉదయ్ కిరణ్ మృతదేహాన్ని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లోనే ఉంచారు. దీంతో ఫిల్మ్ ఛాంబర్ వద్దకు అధిక సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. కాగా ఉదయ్ కిరణ్ భౌతిక గాయానికి పలువురు సినీ రంగ ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. ఉదయ్ కిరణ్ మరణంతో ఆయన భార్య విషిత, సోదరి శ్రీదేవి, బావ, తండ్రి, అభిమానులు దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. కాగా అంతకుముందు ఉదయ్ కిరణ్ భౌతిక గాయానికి కుటుంబ సభ్యులు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఈ రోజు సాయంత్రం ఎర్రగడ్డ శ్మశాన వాటిక నందు ఉదయ్ కిరణ్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. ఎలాంటి మరణం రావడం మాత్రం ఇది సినీ పరిశ్రమ కొత్తగా పైకి వచ్చిన ఆర్టిస్టులను కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. వాడు మాత్రం కాదు, మరి ఎందుకు అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ వెళ్ళాడో నాకైతే తెలియదు. వాళ్ళ రిసెప్షన్ రోజునే బాబా నువ్వు రావాలంటే నేను వెళ్ళి మొట్టమొదటి దండ వాళ్ళ దగ్గర నేనే వేయించాను. హాయిగా ఉంటున్నావు అని చెప్పాడు. మధ్యలో కనపడి ఎవరు పెళ్ళిళ్ళు జరిగినా కూడా వచ్చేవాడు ముందే. మరి ఏమి జరిగిందో తెలవదు, కాలమే చెప్పాలి. రాత్రి ఖాళీగా 3 మంది అమితా బచ్చన్ కన్నా డిప్రెషన్ మళ్ళీ బయటికి నమ్మకం కలగట్లేదండి. ఎందుకంటే మనం చూస్తే నాకు తిరుగుతున్నట్టు పడతాను పద్ధతి వెళ్ళిపోవడానికి సో ఒక్క మాట ఫ్రెండ్స్లో ఎవరితో మన ఇబ్బందులు షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఒకసారి కలిసి ఉంటే బాగుంటుంది. అది ఆ బాధ లైఫ్ ఇది నిజమైన నివాళి అబ్బాయి, కానీ ఆ అబ్బాయి చివరిలో పొరపాటు చేశాడు. నిజంగా ఆయన సూసైడ్ చేసుకుని ఉంటే అతను పొరపాటు చేశాడు. సూసైడ్ కాకుండా ఇంకేదైనా జరిగిందనేది ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని మేము భావిస్తున్నామండి. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ. ఉదయ్ కిరణ్ మృతిపై విచారణ జరిపించాలంటూ అరుణ్ కుమార్ అనే న్యాయవాది హెచ్ఆర్సీని ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు నిన్న కమిషన్ సభ్యులు పేర్రెడ్డిని కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. సినీ పరిశ్రమలో 4 కుటుంబాల ఆధిపత్యం సాగుతుందని, దీంతో కొందరు నటులకు అవకాశాలు లేకుండా పోతున్నాయని, సినిమా అవకాశాలు లేకే ఉదయ్ కిరణ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని, వీరి ఆధిపత్యంపై విచారణ చేపట్టి తగిన న్యాయం చేయాలని కోరారు. అయితే ఆ 4 కుటుంబాల ఆధిపత్యం కారణంగా తమకు అన్యాయం జరిగిందంటూ ఉదయ్ కిరణ్ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే పరిశీలిస్తామంటూ పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించేందుకు పెద్దిరెడ్డి నిరాకరించారు. ఎక్కువగా అభిమానించి జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి ఎన్నో బాధలు కోర్చి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక స్థాయికి వచ్చిన వ్యక్తులను అకారణంగా ఆ 4 అణగదొక్కడంలో కారణమే ఈరోజు సోదరుడు ఉదయ్ కిరణ్ మృతి, ఆత్మ బలవన్మరణం కారణమైన ఆ వ్యక్తులపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఒక ప్రముఖ సినిమా హీరో చిరంజీవి కూతురుతో వివాహం సందర్భంగా ఆ వివాహం క్యాన్సిల్ కావడం ఉదయ్ కిరణ్ జీవితాన్ని నాశనం చేసింది. ఈ రోజు బలవన్మరణానికి కారణమైంది సదరు హీరో చిరంజీవి మరియు ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న 4 కుటుంబాలు. ఎవరైతే దగ్గుబాటి కుటుంబం కావచ్చు, ఎన్టీఆర్ కుటుంబం కావచ్చు, దిల్ రాజు కావచ్చు, వీళ్ళు రాష్ట్రంలోని థియేటర్లన్నిటినీ కూడా తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ఒక ఇనుప పాదాన్ని సినిమా రంగంపై మోపి కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే మేడల మీద మేడలు కడుతూ కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను కూడగట్టుకొని సినిమా రంగంలో తమ పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుందాం. కుట్రను ఉదయ్ కిరణ్ ఆత్మహత్యతోనైనా ఇంకా ఆపాలని చెప్పేసి అందరు సినిమా అభిమానులకు నేను పిలుపునిస్తూ ఈ దీనిపై విచారణ చేస్తే తప్ప ఇవన్నీ బయటికి. ఇవి ఈ రోజు వార్తలు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV11. ప్రపంచంలోని ఏ మూల నుండైనా లాగిన్ అవ్వండి www.tv11live.com మరియు యూట్యూబ్ లో వీక్షించడానికై TV11 హైదరాబాద్ న్యూస్. దిస్ ఇస్ హరిణి సైనింగ్ ఆఫ్.